the order only, automatically WebLAN get updated, sir. There is no need of a person putting a digital key separately and updating the WebLAN based on some proceedings, sir. Issuing the proceedings and updation in WebLAN become one and the same, sir. For doing this, sir, we need to have a federated architecture, sir, in which CCLA, collector, RDO, and Tahsildar, the logins are already in WebLAN, sir, but we need to create logins of assignments, ROR, 22A, and daughter LAN, sir. These modules can be created with the help of RTGS, sir, and this input can be done through HRMS integration with the office order mapping tool, sir. So the officer will have the opportunity to map whichever is the employee who is available in his office, sir, because finally the decision is taken by CCLA, collector, RDO, and Tahsildar. None of the senior assistant or junior assistant does not take a decision, sir. So it enables the officer also to map people based on the availability of manpower to each of the modules, sir. So current status is that, sir, phase 1 we have implemented it in Nellore and Anantapur, sir. Nellore, all 100% records has been digitized, sir. Only manual at angle 78% has been done, sir. It will be done in another 1 or 2 months, sir. In Anantapur, we have just started, sir. We have done only 3 major records we have done, sir. Maybe in another 3 months' time, we will be able to complete the entire digitization, sir. Phase 1A, sir, which is the survey number search is available, sir. The OCR and ChatGPT AI agent is being tested by RTGS, sir. If the technology is sufficient, sir, we will be able to roll it out, sir. Phase 2 is yet to start, sir. We have not done it, sir. So I would just like to show you some snapshots, sir. This is the login, sir. Second one is the dashboard, sir. This one is the upload option for the concerned mandal, sir. All these documents, 10.1, these are all physical records, sir, currently available only with the VRO or the Tahsildar, sir. So all these are scanned and uploaded, sir. So this will be a service. All documents you are able to link it? Sir, for that we are doing this OCR, sir. Telugu it is not capturing very good, sir. English we are able to capture, sir. No, you search alternative technologies also. And continuously you do that. Everything should go online and also data warehousing. సార్ ఇది హ్యాండ్ రిటర్న్ తెలుగు కొంచెం ఇప్పుడు ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ కూడా నాట్ దట్ ఎఫెక్టివ్ సార్. హ్యాండ్ రిటర్న్ తెలుగు సార్, డిజిటల్ తెలుగు. నో, నేనేమంటాను, దానికి కూడా రీసెర్చ్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, యూ గెట్ ఇట్ డన్. ఎస్ సార్, యాక్చువల్లీ జెమినై విల్ రీచ్ అవుట్ టు దెమ్. దే హావ్ రియల్లీ ఇంప్రూవ్డ్ హ్యాండ్ రిటర్న్ తెలుగు అఫిలియేట్ అని అన్ని వాడుతున్న దానికి నాకు ఐడియా ఉంది. సో అది హ్యాండ్ రిటర్న్ తెలుగు జెమినై బాగుంది సార్. ఒకసారి దింపని కూర్చొని నాకు అవన్నీ కూడా చేసి ఎయిదర్ ఆల్ రికార్డ్స్ షుడ్ బి ఇన్ వేర్ హౌసింగ్ ఆర్ ఇన్ క్లౌడ్. అప్పుడు మనకు ఇంకా ఎక్కడ మ్యానిపులేషన్ స్కోప్ ఉండదు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే దేర్ ఆర్ ఆర్కైవ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ రికార్డ్స్ ఐఎమ్ సీయింగ్. ఆ ఆర్కైవ్స్ని కూడా మేనేజ్ చేసేస్తున్నారు ఒకసారి డాక్యుమెంట్ ఇదైతే. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చాయనుకోండి, ఇంకా మ్యానిపులేషన్ స్కోపే ఉండదు, జీరో మ్యానిపులేషన్, దెన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ వచ్చేస్తుంది. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. Sir, this is a library, sir. Just any person can see. It can be open to public also, sir, once you have linked with the blockchain or something, sir. That's all, sir. Thank you, sir. ఇక్కడ వెరీ గుడ్, ఒక స్మాల్ ఐడియా. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్. మొన్న ఎందుకో నాకు అనిపించింది కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఈసారి డిఫరెంట్గా పెడదామని. అప్పుడు కలెక్టర్స్ని అడిగి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ, మీరు వచ్చినప్పుడు 26 మంది అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు. ఈసారి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే ముందే పంపించమని ప్రపోజల్స్ ఒక 3 మెంబర్ కమిటీలో 4 మెంబర్ కమిటీ వేసాం, 3 మెంబర్ కమిటీ వేసాం. 3 మెంబర్ కమిటీ సెలెక్ట్ చేసినటివి టాప్ 5-6 ఇక్కడ తీసుకురావాలనుకున్నాం. ఈసారి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి అందరిని అడిగాం, వచ్చిన దాంట్లో 6 సెలెక్ట్ చేశాం. ఇప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ చేసిన దాంట్లో కూడా మీరు చూస్తే సూపర్ 50, ఎఫ్ఎల్ఎన్, ముస్తాబు, మాండేవ్ నుంచి, పాడేరు నుంచి, అది ఏలూరు నుంచి మార్పు, దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ థింగ్. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఛాంపియన్ ఫార్మర్, దిస్ ఇస్ ది సొల్యూషన్, హౌ టు ఇంప్రూవ్. అండ్ ఆల్సో కడప స్మార్ట్ కిచెన్. అదే సమయంలో అనంతపూర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం రెవెన్యూ రికార్డ్స్.
నాకు ఒక ఛాలెంజ్గా ఉండేది 22A రికార్డ్స్ అన్ని ట్యాంపర్ చేయడం చాలా ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ 6 వచ్చాయి. ఈ 6 కూడా ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అక్కడుండే పరిస్థితులను బట్టి, మీ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ ఎతికారు. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ ఒక గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ కాపకుండా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, ఈ 6 మిగిలినటి మీరు అడాప్ట్ చేసుకోండి. ఈ 6 మార్పులు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తులు ఛాంపియన్స్గా ఉంటారు ఆ ప్రోగ్రామ్కి. రాష్ట్రం మొత్తం మీరు గైడెన్స్ ఇస్తారు, ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేర్పులు చేస్తారు. అది లాజికల్గా తీసుకుపోయే వరకు మీరే దాన్ని హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి 100% స్టాచ్యురేషన్ వచ్చే వరకు, ఎఫిషియన్సీ పెరిగే వరకు తీసుకెళ్దాం. ఆల్ కలెక్టర్స్ వీలైనంత వరకు ఈ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కడైతే మీరు 6 ఉన్నాయో నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లోపల మీరు విజిట్ చేసి, మీరు అడాప్ట్ చేసి ఆ ఫలితాల్ని, వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ 2 ఉన్నాయి, మీరు రియల్ టైంలో మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మానిటర్ చేసుకొని నాకు కంప్లీట్ చేయండి. అవి నాకు చాలాసార్లు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాను, కానీ ఈ 1 year నాకు వచ్చినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు రాలా. మేము చెప్పింది మీరు వినడం, మీరు చెప్పింది మేము వినడం, కానీ ఏది ప్రజలకు కావాలనో అవి ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాం. ఇప్పుడు వే ఫార్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్రేక్ త్రూ. ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ యూ. దెన్ ఇక్కడి నుంచి రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పింది సరిగా పనిచేయకపోతే దాన్ని ఇంకొక బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్కి వస్తే దాన్ని అడాప్ట్ చేసి మీ ఇన్నోవేషన్ అడుగు వదిలిపెడతాం. మీరు ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్కి ఐఎమ్ థింకింగ్ మీరు కాంపిటీషన్లో ఇంకా ఎక్కువ రావాలి. అందరికీ సమస్యలు ఉన్నాయి. ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్, కమ్ బ్యాక్. మీరు అమలు చేయండి, దాన్ని ఇది చేసుకోండి. నాకు నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చే కొందికి ఈ 6, 10 కావాలి. కొంత సమయానికి టోటల్గా ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ కూడా క్షేత్రస్థాయి నుంచి రావాలి, జిల్లా నుంచి రావాలి. అప్పుడే మనకి ఇది ఒక మూమెంట్ వస్తుంది. అది టెక్నాలజికల్ బ్రేక్ త్రూ కావచ్చు, నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో, లేకపోతే ఇక్కడ కావచ్చు. మీకు కూడా అందరికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, RTIH ఉంది, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్. అక్కడ ఇన్నోవేషన్స్ అన్ని మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. అప్పుడు మీకు చాలా ఆలోచనలు వస్తాయి. ఏదైనా సరే విభిన్నంగా, మామూలు రొటీన్గా చూస్తే మీకు అన్ని బాగున్నట్టు కనపడిస్తాయి. డిఫరెంట్గా మీరు అప్రోచ్ కానీ పెట్టగలిగితే మీకుండే సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఈరోజు నేను ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారా? రిజిస్ట్రార్ మీరున్నారు? అంబేద్కర్ రాలేదు. ఎక్స్-ఇండియా లీవ్ సార్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఈరోజు ఒక మెసేజ్ నాకు వస్తే మార్నింగ్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. మన రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసుకు పోతే 10 నిమిషాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి తిరిగి పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎగ్జాక్ట్గా 10 minutesలో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి ఒక్క పైసా లేకుండా పంపించే పరిస్థితికి వచ్చారు. రియల్గా ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ దెమ్. దిస్ ఈజ్ ది వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మేము చాలా ఆఫీసులు పోయాం. 6 గంటలు, 10 గంటలు, 20 గంటలు, రోజులు, కరప్షన్ అన్నీ ఉన్నాయి. మీ ఆఫీసుకి పోతే 10 నిమిషాల్లో చేశారని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అయ్యా, హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా. అక్కడక్కడ టెక్నాలజీల లోపం కాదు, నిన్న ఈరోజంతా మీకు చెప్తున్నాను. వ్యక్తుల యొక్క సమర్థత, అక్కడుండే ఆ వ్యవస్థ, ఆ యూనిట్ రన్ చేసే వ్యక్తి చేసే మిస్చీఫ్ వల్ల కొద్దిగా మనకు ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. ఇదే జరిగితే ఐఎమ్ టోటలీ కాన్ఫిడెంట్ మనం అనుకున్నది 17% కాదు. నిన్నే మీకు చెప్పాను ఒక మాట, ప్రపంచానికే ఒక నమూనాగా మనం తయారవుతాం. భారతదేశానికి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మన దగ్గర వచ్చి నేర్చుకునే పరిస్థితికి వస్తారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసిన తర్వాత నేను అది కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కంగ్రాచులేషన్ చేయాలి. ప్రసాద్ గారు, మీరు, మీ రెవెన్యూ కమిషనర్ గారు ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అభినందిస్తున్నా. కంగ్రాచులేషన్స్, గుడ్ లక్. మంత్రి గారిని కూడా. అలాగే సార్, ఆనంద్ గారు దీంతో పాటు
22A క్లియరింగ్ చాలా బాగా చేశారు సార్. ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ తీసుకుని జాయింట్ సిట్టింగ్స్ పెట్టి విఆర్ఓలు ఆర్ఐలు అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు వారు ఒకటి చేశారు, ఇక్కడ ఏలూరులో ఒకటి చేశారు. ఈ రెండు కూడా తీసుకొని ఏ మోడల్ బాగుందో ఎవరు దీన్ని బాపట్ల కూడా చేశారు, ఏమ్మా బాపట్ల కూడా చేశారు. బాపట్ల చేశారు. ఆ మోడల్స్ తీసుకొని మీరు ఒక మోడల్ తయారు చేయండి, అది కూడా మనం చేసి ముందుకెళ్ళిపోదాం సరిపోతుంది. సిసిఎల్ఏ మేడం నేను సాయి ప్రసాద్ గారు కూర్చున్నాం సార్. చూసుకుని మీ అన్నిటి మీద ఒక ఇప్పుడు ఎట్లా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ మీద వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తారు అవన్నీ. ఇప్పుడు కాకుండా రెవెన్యూ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. Sir, next is Swarnandhra 2047, sir, 10 Sutralu. Piyush Kumar will lead the discussion, sir. There are all the 10 points. 10 secretaries also will make the presentations. Thank you, sir. Sir, first of all, my compliments to all the collectors who have presented a very good best case studies. మీరంతా ప్లానింగ్ అంతా మీరే తయారు చేస్తారనుకోండి, ఇన్నోవేషన్స్ మేమే చేయాలనుకుంటున్నారు కానీ Sir, field nunchi kuda, so it's a learning for us, sir. కాంపిటీషన్ క్రియేట్ చేయాలి. Yes, sir. It is a learning for all of the senior officers in headquarters also, sir, how we should improve, sir. One of the best practices in the field, sir, combined with a right leadership vision, is the good combination for our development, good successful model, sir. So we have visionary leadership in our Honorable Chief Minister, sir. Last year, as you are aware, with Swarnandhra Vision 2047 that we have prepared. During the course of preparation, along with the best of the experts from Niti Aayog and other good teams and all, there were several rounds of discussion. One of the points that Honorable CM sir guided us and nudged us was that how do you achieve this vision? So Padi Sutral is a conception which Honorable CM sir has given us, and it is his conception on 10 modes which should be taken to achieve the Swarnandhra. In that context, today I'm happy, sir, to present this because now we are going